کسی نے بتایا, امریکہ سے آئے تھے وہ, انہوں نے کہا میں گورے سے ملا وہاں, بڑا پڑھا لکھا گورا. اس گورے کا یہ تبصرہ تھا کہ دنیا جو ہے نا اس وقت, اس نے کمیونزم کو بھی دیکھ لیا اور عیسائیت اور یہودیت کو بھی دیکھ لیا. اب دنیا کے پاس اسلام کے علاوہ اس بربادی سے جس میں پوری دنیا پڑ چکی ہے, اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالآخر کیونکہ دیکھ لیا نا, یہ مادہ پرستی میں جب انہوں نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا ہے تو مذہب نکلنے کے بعد اخلاقیات کے سارے پیمانے چینج ہو گئے. زنا لیگل ہو گیا, پھر لڑکوں سے بدفعلی لیگل ہو گئی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل ہو گیا, بچے روکنا لیگل ہو گیا, عورت کی مرضی میں 6 پیدا کروں 2 پیدا کروں, پیدا ہی نہ کروں, یہ میرا ذاتی حق ہے. حالانکہ یہ ذاتی ہے نہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں روک لیتے, ہمیں دنیا میں نعمت ملتی کیا زندگی کی. تو قرآن نے, اسلام نے ہمیں نسل روکنے سے منع کیا کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہو, آپ کے لیے کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, آپ کے ماں باپ نے, آپ کے پیرنٹس نے, تو اگلی نسل کے لیے آپ کو بھی تکلیفیں اٹھانی ہے. جیسے جانور جو ہے نا یہ مجبور ہیں بچے پیدا کرنے پر, ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ آٹومیٹیکلی ہے. تو انسان کو بھی اسلام نے کیا کیا ہے, مجبور کیا ہے کہ نسل کی گروتھ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے. یہ کس کے ہاتھ میں, کس سے پوچھا جائے گا, یہ خدا سے پوچھا جائے گا. تو نسلیں انہوں نے روکنا شروع کر دی مذہب کو جب نکالا. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے, جو تباہی بربادی. اب آپ دیکھو خودکشیوں کا ریشو وہاں تھا نا, اب ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے کیونکہ مادہ پرستی پھیل رہی ہے نا. میں آپ کو ایک ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا, اس سے بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس نے خودکشی کی. ہمارے ایک دوست, ان کا بیٹا بے روزگار تھا, تو بے روزگاری میں اس نے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا تھا وہ. اب اس کے والدین پریشان, یار اتنی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں. تو والد صاحب میرے پاس آئے, میری بھی چونکہ ان کے والد سے بہت اچھی گپ شپ ہے, دوستی ہے, میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو باپ پہ, ماں باپ پہ کیا گزرے گی. میں نے ان کو بلا کے پوچھا, یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, اس میں بہت سارے سبق ہیں, آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو. ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو, موٹیویشنل اسپیکرز کو, خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے, جھوٹ بول رہا ہے. وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا, یہ کیوں نہیں روک پا رہے. ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے, اور قرآن کہہ رہے پیدا کرو میں کھلاؤں گا, تو پیدا کرنا شروع کر دیا جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے. نہیں ہے یہ بات, میرا خیال ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ. پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی, اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کیا ہوا ان بیچاروں کے, وہ جو بیٹا تھا وہ 23-24 سال کا لڑکا, ابھی یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے. میں نے شاید رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری عشرے میں ان کے والدین کے لیے. بے روزگاری ہے نا, تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میرے دوست میں جانتا ہوں, وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے ماشاءاللہ ان کے والد. بیٹا چونکہ بے روزگار ہے لہذا بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا؟ انہوں نے بتایا کہ صبح سحری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے, یا کس طریقے سے, اب میں وہ نہیں بتاؤں گا, ایسا نہ کوئی جا کے کہ اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہائے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں, ہائے یہ ہو رہا ہے. ابے بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, تو سحری کھا کے گیا ہے نا, اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے, شام کو افطاری بھی کی ہے, روزے بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں, یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے. وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے, روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن, ڈپریشن کہ میرا فیوچر مجھے تاریک نظر آ رہا ہے. میں 24 سال کا ہو گیا, ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے بہت ساری جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا, محلے والوں سے پیسہ لے کے, قرضے لے کے جگہوں پہ انویسٹ کیا, لیکن کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا. اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی, اس نے جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اس نے تو بیچارے نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی. اس کے والد نے مجھے بتایا 4-5 سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے, لوگوں سے بھی لیا, بیرون ملک گیا, بحرین گیا, ڈیسیو طریقے استعمال کر لیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہو آپ,
पैसा ही सब कुछ है। सारी दुनिया में यही सिखाया जा रहा है भाई। जब खुदा को डिक्शनरी से निकालोगे तो आपका खुदा क्या है? फिर दौलत है, फिर पैसा आपका खुदा है। तो पैसे को खुदा बना लिया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। फिर जाहिर है माँ बाप की तरफ से भी ताने मिलते हैं कि यार तू 24 साल का हो गया, तूने हमें लाखों रुपए का मखरूज बना दिया, कर कुछ देने का नहीं रहा है, कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। वो ताने अलग, महल्ले वालों के अलग, और फिर ये शाहिद अनवर जैसे लोगों को भी सुना होगा, बीसे बेगैरत वगैरह। रिजल्ट क्या निकला है? सुबह सहरी खा के सोया तो स्टेटस पे ना, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लड़कों ने बताया कि उसने अपनी मौत की, यानी मरने का जो वक्त था ना, या कोई खा रहा होगा उस वक्त की वो तस्वीरें लगाई हुई हैं उसने। तो जाके देखो तो वो बेचारों ने जाके जब खिड़की तोड़ के अंदर गए तो मरा हुआ पड़ा हुआ था वो। बाप का हाल क्या हुआ? मैंने तो उसके अब्बा को बुलाया, मैंने कहा बिल्कुल इसमें आपका कोई कसूर, क्योंकि माँ बाप ये समझ रहे होते हैं शायद हमारा कसूर है, हमने इसको ताने ज्यादा दे दिए। मैंने कहा भाई जितने भी ताने दिए हो, भाग जाता घर से, फोन कर देता जी मैं उस वक्त आऊंगा जब मुझे ताने नहीं मिलेंगे। कुछ भी 20 रास्ते हैं। इतनी सी टेंशन बर्दाश्त नहीं होती यार कि तुम खुदकुशी की तरफ जा रहे हो। खुदा थोड़ी छोड़ेगा। लोग तरस खा रहे, हाय बेरोजगारी में मर गया। मैंने कहा तरस मत खाओ, तरस उस पे खाया जाता है जिस पे अल्लाह तरस खाए। जब अल्लाह तरस नहीं खा रहा तो हमें भी तरस खाने की जरूरत नहीं। अल्लाह कह रहे तूने दुनिया की इस मुर्दार की मोहब्बत को तूने दिल में घुसाया क्यों? महबूबा छिनती है तो टेंशन होती है ना, तो महबूबा छिनी है, पैसा नहीं है, इसकी टेंशन हो रही है। अल्लाह कह रही है ये तो मच्छर के पर के बराबर मेरी नजर में इसकी वैल्यू नहीं है इस दुनिया की। मुसाफिर खाना है। इन बंगलों की, इन गाड़ियों की, इन इज्जतों की, इन शोहरतों की अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कचरे के ढेर पे बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था। आपने साहबा से फरमाया कौन है जो इतने दिरहम में इसको खरीदेगा? साहबा ने कहा यार रसूलुल्लाह इसको तो कोई फ्री में भी नहीं लेगा, बदबूदार मुर्दार। आपने फरमाया अल्लाह की नजर में इस दुनिया की वैल्यू इससे भी कम है, जिसके पीछे जाने दे रहे हैं लोग। क्या ये नहीं पता था कि यार ये मुसाफिर खाना है और आपको खाना पीना तो मिल रहा है ना, शेल्टर तो मिला हुआ है घर में, बड़े आराम से जाके क्या हो जाती हैं? सारी जिंदगी के लिए माँ बाप को एक अजाब में डाल दिया। वो एक अलग डिप्रेशन में आ रहे हैं कि यार हमारी वजह से हमने ताना दिया था। माँ बाप को भी चाहिए ताने ना दिया करें। मैं इसके हक में नहीं हूं, बेटा कमा के दे रहा है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, जब तक हम बेटा खिला सकते हैं खिलाएंगे, जब तुझे मिल जाए तो कर लेना। साले बच्चे पालते ही इसलिए, पैदा इसलिए करते हैं कि नोट छाप के देगा हमें ये। अबे ये फैमिली प्लानिंग वालों के जो साइड इफेक्ट है ना, खुदा की कसम कहां गए हैं। मैं जो इसके खिलाफ इतना बोलता हूं ना, मुझे फैमिली प्लानिंग वालों से कोई जाती बोझ नहीं है कि मेरा कर्जा लेके मुझसे कर्जा लेके पी गए हैं। ये जो नस्ल रोकने का जो फलसफा है ना, इसको समझो। जब दो बच्चे ही अच्छे का नारा लगाया जाता है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? दो अच्छा खाएंगे, उन पे इन्वेस्टमेंट कम होगी, लिहाजा इन्वेस्टमेंट कम है, आउटपुट क्या है? ज्यादा है। तो जब बच्चे ज्यादा हो गए, उनके तो ज्यादा बच्चे भी नहीं है बेचारों के, जब बच्चे ज्यादा हो गए या ये कि वो कमा के नहीं दे रहा, तो माँ बाप का तो बच्चे पैदा करने से जो मकसद था वो क्या हो गया? फौत। तो वो बच्चा अजाब बन जाता है उनके लिए। मैंने अपने बहनोई का वाकया सुनाया ना, ये जो राफेवा से दो बच्चे आते हैं यहाँ पे, फेल हो गया इम्तिहान में, एक मैट्रिक में फेल हो गया, पता नहीं इंटर में फेल हो गया, ये नंबर कम आ गए। अब जब बच्चे के नंबर कम आते हैं ना, वो अब्बा अम्मा को बताते हुए डर रहा होता है, क्योंकि दो कमबख्तों ने पैदा किए थे ये सोच के कि इनको पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, हम अजीम इंसान बनाएंगे। दो का रिस्क लिया उन्होंने, उस पर भी खुश नहीं होते। रिस्क क्या, ट्राई करके देखते हैं। अंग्रेज तो अब ये ट्राई भी नहीं कर रहा। समझते हो? नहीं आ रही समझ में तो बता दो यार, मैं छोड़ देता हूं ये बातें। मैं तो वो बातें करूंगा ना जो मेरी खोपड़ी में आ रही हैं। तो मैं ये जो फैमिली प्लानिंग के खिलाफ इतना बोलता हूं मेरे भाई, ये सिर्फ नस्ल बढ़ाने का मसला नहीं है, इसके पीछे एक सोच है। आपको कंजूस बनाया जा रहा है, आपको दुनिया परस बनाया जा रहा है, आपको कहा दो हो लेकिन तरबियत याफ्ता। और तरबियत याफ्ता का मतलब अच्छे अखलाक नहीं, तरबियत याफ्ता का मतलब सिटी स्कूल और बीकन हाउस में पढ़ेगा और 18वां 20-22 ग्रेड का ऑफिसर बनेगा, फिर नोट छापेगा। जो नोट छापेगा तो ये तरबियत याफ्ता। और जो टमाटर का ठेला लगाएगा वो गरीब है, वो बेगैरत भी है और वो नाकाम इंसान है। जबकि हम जो आपको सोच दे रहे हैं, वो भाई रक्षा चलाए, टमाटर बेचे या कुछ भी ना करे, फाकों में टाइम। हमारे नबी ने 40-40 दिन फाके किए भाई, सबसे कामयाब इंसान थे। ये कामयाबी और नाकामी का मैयार ही नहीं है कि तुम्हारी तोंद भरी हुई है कि तुम्हारी तोंद खाली है। इस्लाम में खाना तो कोई फजीलत है ही नहीं। कभी देखा मुझे बताओ इस्लाम ने कहा कि 2 पराठे खाना इस्लाम में सुन्नत है, उसके साथ 3 अंडे भी खाया करो? ये तो हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं। रोजा है इस्लाम में, भूखा रहो। अल्लाह ने साल में 1 दफा भूखा रहने का हुक्म दे दिया, 1 महीना पूरा। कोई एक साल में 1 महीना ऐसा भी आना चाहिए था कि उसमें खाने की तरगीब हो। इस्लामी इबादतों में ना सिर्फ 3 दिन ऐसे हैं जिसमें खाने की तरगीब है, और वो भी अल्लाह की मर्जी का खाओगे, अपनी मर्जी का नहीं। वो है बकरीद, अय्याम अकलिन व शुर्बिन,
حدیث میں آتا ہے کھانے پینے کے ایام ہے, لیکن اس میں بھی آپ کو پراٹھے پھوڑنے کا نہیں ہے, یا آپ لڈو کھانا شروع کر دیں, اس میں بھی گوشت کھانے کا حکم ہے, جس سے آپ کا فیٹ نہیں بڑھتا, موٹے نہیں ہوتے آپ. تو یہ جو سوچ ہے نا, یہ فیملی پلاننگ والوں نے دی ہے, یہ بڑی ڈینجرس سوچ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کرنا چھوڑ دو اور نسل روکنا شروع کر دو, اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے, اور پھر پڑھا کے کیا کرنا ہے. اگر کسی کو پتا چل جائے میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور ٹماٹر بیچے گا, تو خدا کی قسم وہ نہیں پڑھائے گا اس کو. اس کا مقصد ایجوکیشن نہیں ہے, اس کا مقصد اس کو کماؤ پوت بنانا ہے, کمانے والا بنانا ہے. یہ سوچ سے جب بچے پیدا کرو گے میرے بھائی, تو خودکشیاں بھی ہوں گی. بچہ نہیں کرے گا تو باپ کرے گا خودکشی. یہ کمبخت دو میں نے پیدا کیے تھے اس سوچ سے کہ بہت اونچے نکلیں گے, یہ نکلے کیا. تو میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا, امتحان میں فیل ہو گیا بچہ. آج بچہ امتحان میں فیل ہو, باپ کو بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میرا بنے گا کیا, ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا بنے گا کیا. تو وہ اس نے آگے بتایا ابا کو, چونکہ ابا کا حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے تعلق رہا ہے, گھر میں دین کا ماحول ہے, تو ابا کو آگے بتایا کہ بھئی فیل ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں یار, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں فیل پاس کیا ہوتا ہے, چلتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں, جتنی ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں. خوشی زندگی گزر رہی ہے یار, بچے بھی کھیل کود کے بڑے ہو گئے, اور پھر اسی فیل ہونے والے کی شادی بھی کر دی. یہ تمہارے لبرل لوگوں میں دم ہے, یہ دولت کے پیچھے بھوکے ہو گئے ہیں بھائی. یہ اسی میں شادی کر دی کہ بہو میرے خرچے پہ, وہ فیل ہونے والے کی. تمہارا سالہ 6-6, 8-8, 10-10 لاکھ روپے کما رہا ہے, پھر بھی شادی نہیں کرتے کہ اس بغیرت کی آمدن میں کہیں بہو شریک نہ ہو جائے, وہ بہو کھا جائے گی ہمارے حصے کا. مجھے غصہ آ رہا ہے, میں تو سارا میں دیکھتا رہتا ہوں نا لوگوں کو. تو تم میرے بھائی اسلام کو صحیح طرح سے قبول کر لو, وہ والا نہیں کہ ظاہری رسومات بس اسلام کی ہو, اندر نہ داخل ہو. اندر جب تک اسلام نہیں جائے گا نا, تو اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ملے گا, ڈپریشن میں مرو گے. جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ سے خودکشیاں نہیں اپنے آپ کو خودکشی سے نہیں روک سکے, اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں روک سکے, تو تمہیں یہ ڈپریشن سے کیسے روکیں گے. نہیں یاری میرا والا بات سمجھ میں, اس سے تو وہ گورنمنٹ کا پڑھا ہوا بچہ اچھا ہے, جو کھڑکیوں سے بھاگ کے پڑا ہوتا ہے. وہ گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کو دیکھو, ان میں آپ کو ڈپریشن بھی کم نظر آئے گی. جاتے ہیں تو بعض دفعہ تو اسکول ہی نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال بتا رہا ہوں, بچہ گیا اسکول ہی نہیں ہے نا, نقشے پہ اسکول ہے, حقیقت میں اب تک اسکول بنا ہی نہیں. بعض دفعہ اسکول بنا ہوتا ہے, دروازے نہیں ہوتے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے داخل ہونا ہے میں نے. گورنمنٹ اسکولوں کا تو یہی حال ہے, کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں, ٹیچر آ رہا ہے نہیں آ رہا, بچے کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے, مگر وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا ہے فیوچر میں. اور ڈپریشن تو ہوتی نہیں اس کو, کیونکہ اس کو تو کوئی آئی نہیں. آپ لوگوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے, میں نے اتنی دولت کمانی ہے, میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے, میں نے اتنی عزت چاہنی ہے, میرا یہ ہدف ہے, میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, اسٹرگل اور محنت. اس کے بعد جب ریزلٹ جن لوگوں کا جو پورے ہو جاتے ہیں نا اس میں, وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, پھر موٹیویشنل اسپیکرز ان کو لا رہے ہوتے ہیں, دیکھیے اسٹرگل کا نتیجہ دیکھیے آپ. یہ اصل میں سب گورا کہتا ہے کہ محنت کرو, محنت. انہوں نے محنت کی, آج کہاں تک پہنچے ہوئے. ابے تو ان 100 آدمیوں کو بھی لے کر آ, اس خودکشی کرنے والے نوجوان کی طرح, جنہوں نے دن رات محنت کی اور ایمانداری سے محنت کی, مگر رزلٹ کیا نکلا, 0. ان کو بھی تو لے کر آؤ نا. پھر میں پوچھتا ہوں, وہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں, شارٹ ہوتے ہیں. گوروں میں بھی شارٹ, وہ گورے بھی نہیں لاتے ان لوگوں کو. یہ جو گوروں میں کھمبوں سے لٹک لٹک کے مر رہے ہیں جاپان میں اور سویڈن میں, سارے وہی ہیں. اسٹرگل تھی, رزلٹ کیا تھا, 0. اور بلکہ ان میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں, اسٹرگل تھی, رزلٹ بھی پورا آیا, پھر بھی کھمبے سے چپک کے مرا ہے. یہ میں کھمبا کی مثال کراچی کے حساب سے دے رہا ہوں, وہاں کھمبے سے چپک کے نہیں مرتے. وہاں تو ہے نا, وہ تو اوپر سے چھلانگ لگائے گا. میں نے تو ایسی جگہ دیکھی ہیں, اب ولاگ میں یہ جگہ ہم دکھا نہیں سکتے, ویزے بند ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. میں گیا ہوں ایسی جگہوں پہ کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے, یہاں سے لوگ مرتے ہیں. اتنا خطرناک جگہ ہیں یار, آدمی کو چکر آنے لگتے ہیں. میں جب ملک کا بھی نام نہیں لوں گا, ایک ملک ہے مریخ میں ہوگا وہ, تو وہ گورنمنٹ نے نا وہاں باڑ کھینچ دی, کہ کوئی بھی اونچی جگہ ہوتی ہے نا, باڑ کھینچ دی کہ یار یہاں سے سمندر کے قریب ہے بہت اونچی چٹان, اس چٹان پہ کھڑے ہو کر نا لوگ آ کے دیکھتے تو کہہ رہے یار بہترین لوکیشن ہے ان کی. بہترین گوگل سے کہو نا بہترین لوکیشن, گوگل یہ والی لوکیشن بتائے گا. کیسے یار الٹا لٹک کے جاتے ہیں, نیچے پٹاخ کے سر لگا اور پرخچے اڑ گئے. میں تو سوچتا تھا ابے تو نیچے جانے میں جو ٹائم لگے گا اس کی ٹینشن کیسے برداشت کر رہا ہے. یعنی خودکشی کرنے والا تو یہ سوچتا ہے نا کہ یار ٹھاں سے مر کے ختم ہو جاؤں گا. ابے تو یہ جو نیچے جائے گا جب, تو یہ بھی تو اچھا خاصا فاصلہ ہے. پھر گورنمنٹ نے باڑ لگائی, لوگ اس باڑ کو کراس کر کے آ رہے ہیں, پھر باڑ اور اونچی کر دی. عجیب حساب ہے یار. اور کمال کی بات ہے یار, جس ملک میں جتنی کم ٹینشن ہے خودکشیاں, اس میں اتنی ہی زیادہ. پہ پھر میں بتاؤں, نام نہیں لے سکتا میں, جس ملک میں جس کے آپ خواب دیکھتے ہو نا یار, ہمیں وہ جگہ چاہیے. اور یاد رکھو, کل تم نے بوڑھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا, مجھے بتاؤ.
गोरे की जवानी की अय्याशी, जो अय्याश है भी ना, उनके बुढ़ों को देखा करो जाके। कल ही वो मैं व्लॉग बना रहा था ना, मुर्गे अंडे पे मुर्गियां बैठी हुई दिखा रहा था मैं व्लॉग में, तो एक शख्स ने कहा कि मैं एथियस्ट था, तो आपके बयान सुन के मैं एथियज्म से तौबा कर ली, और कह रहे मैंने गोरों का देखा है वहां जो एथियस्ट लोग हैं ना, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। जो एथियस्ट लोग हैं अपने माँ बाप के साथ, बोलो, बहुत बुरा, क्योंकि खुदा तो है नहीं। अब वो जाहिर है उस कुर्बानी का जज्बा कहां पैदा होगा उन बूढ़े माँ बाप के लिए। कहेंगे यार तुमने अय्याशी कर लिया, बुढ़े हो गए, अब हमें अय्याशी करने दो। कह रहे मैंने जो भयानक अंजाम देखा तो मैं पलट गया। तो उनका बुढ़ापा देखो, बुढ़ापा बहुत डेंजरस है मेरे भाई। तो कल तुम्हारा भी बुढ़ापा है, खुद मजहब को फॉलो नहीं करोगे ना और अपने बच्चों को मजहब पे नहीं लाओगे तो बुढ़ापा तुम्हारा बहुत खतरनाक। अच्छा, जो बूढ़े मादा परस्त हैं, जिनके घर में मजहब नहीं है और उनकी इज्जत हो रही है और बड़े तमीज से हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने औलाद को बाप बना के जिंदगी गुजारना शुरू कर दी है, उनकी फिर इज्जत होती है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही मेरा ख्याल। हमारे अब्बा की तरह होते हैं ना, जो अपने आप को, मेरे वाले साहब अपने आप को अब्बा समझते थे और हमें क्या समझते थे? औलाद। इसी वजह से जब कोई देखते थे उल्टा सीधा काम हो रहा है, अब्बा हमें रबड़ के पाइप से, ये जो पाइप होता है ना, ये वाला पाइप नहीं, जो पानी वाला पाइप होता है, इसके टुकड़े पहले सरेआम मिलते थे। इसके टुकड़े जो थे ना सस्ते रेट पे भी मिल जाते थे और मुफ्त में भी मिल जाते। तो हमारे अब्बा को कहीं बाहर गली में नजर आ जाता तो एहतियातन घर में उठा के ले आते थे अब्बा हमारे, कि किसी बच्चे ने अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की, समझाने के, ऐसे हमारे अब्बा सख्त मिजाज नहीं थे कि मारपीट करते हो, लेकिन बवक्ते जरूरत ये बताने के लिए कि अब्बा कौन है, मैं हूं, तो वो उन्होंने एक रखा हुआ था, वो उठा के कभी कभार तबीयत से हमें पेल दिया करते थे। ऐसे अब्बा का एहतराम घर में हो, आज की नस्ल में फिर मैं मानूंगा कि ये अब्बा क्या है, अब्बा है। आज जो अब्बाओं का एहतराम हो रहा है ना, अब्बा ने अपने आप को बेटा समझना शुरू कर दिया है और बेटे को क्या बना लिया है, बाप। यानी घर में ऑर्डर फिर बेटे का चल रहा होता है, अब्बा की वैल्यू क्या हो गई, खत्म। वो बेटे के सामने ना हर वक्त ऐसे बैठा होता है झुक के। बेटा जो है ना, अब्बा जो है ना, बेटे के सामने कैसे बैठा होता है, तमीज। अब चूंकि वो अब्बा ही नहीं रहा तो अब जाहिर है फिर तो रिस्पेक्ट ही होगी, जैसे दोस्तों की होती है, बच्चों की होती है। तो वो, क्योंकि मेरे सामने केस आते हैं जो बेटा ज्यादा चीख रहा होता है और बाप अपनी आवाज को धीमी रखता है कि मैंने ऊंची आवाज से बोला ना तो मेरे बेटे को आ जाएगा गुस्सा। मैं वही समझ जाता हूं इस घर में बाप बाद में पैदा हुआ है, बेटा पहले पैदा हो गया। सिस्टम क्या हो गया है, डार्विन के नजरिया तरक्की करते करते ना इतनी हो गई है कि अब्बा पहले, और ये हदीस से भी साबित है, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब क़यामत की अलामत यह है कि बांदी अपने आका को जनेगी। क्या मतलब, बाप अपने बेटे को जनेगा, बाप जो है अपने बाप को जनेगा और माँ अपनी माँ को जनेगी। बेटियां माओं पे हुकूमत करेंगी, बेटे बापों पे, बहुएं सासों पे हुकूमत करेंगी। आजकल मजहबी स्कॉलर्स भी आ रहे हैं, सास का कोई हक नहीं है, ससुर का कोई हक नहीं है, सारा फैमिली सिस्टम की ऐसी की तैसी कर। एक मजहबी स्कॉलर है, वो बता रहे थे कि औरत कमा भी सकती है। हमने तो बयान दिया ना कि औरत नहीं कमा सकती अगर शौहर की परमिशन नहीं है, क्योंकि उसका नान नफका जो शौहर के जिम्मे है वो इसीलिए है कि भाई तुम घरदारी करोगी, बच्चे पैदा भी करोगी, उनको पालोगी भी, और घर के सारे काम तुम संभालोगी, और बाहर के सारे काम कौन संभालेगा, मैं। ये इस्लाम की तकसीम है। वो एक बड़े लिबरल किस्म के स्कॉलर हैं, उन्होंने बयान दिया कि नहीं जी, औरत अगर जॉब करना चाहे तो मर्द उसको नहीं रोक सकता। जब ये फेंकू होते हैं ना, शरीयत तो होती नहीं, तो इनको नहीं पता होता मेरी बात का के जिम्नी नुकसानात क्या होंगे। और कोई पढ़ा लिखा भी बाज दफा बयान सुन रहा होता है, वो इतराज। अच्छा, उन्हीं स्कॉलर से पूछा गया औरत का नान नफका किसके जिम्मे है, तो उन्होंने कहा शौहर के जिम्मे। किसी ने कहा हजरत मैंने आपका पहले नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ था कि एक तरफ शौहर के जिम्मे भी नान नफका है और वो खुद भी कमाएगी, तो ये करेगी क्या बैठ, शौहर के किस काम की है फिर ये। यानी जब शौहर पे जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं तो उसके बदले में उसको भी तो कुछ बेनिफिट्स मिले ना मियाँ को। उसको कुछ भी नहीं, वो जब घर पे आएगा तो बेगम गई हुई है ऑफिस। वो नस्ल इसलिए नहीं बढ़ा रही कि भाई मेरे असल में एक्चुअली ऑफिस में काम इतना ज्यादा है, मैं बच्चे नहीं पाल सकती ना, मेरी क्लिनिक है, एक्चुअली मैंने पेशेंट्स का इलाज करना है, मेरा ऑपरेशन है वहां एक सीरियस, वो वगैरह वगैरह 20 किस्म के मसाइल हो सकते हैं। जैसे वो एक स्कॉलर ने फतवा दे दिया कि जी आप जो है ना कोरोना के दिनों में इमामत कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल के जरिए भी इमामत। एक बड़े यानी मजहबी उलमा तो कह रहे थे ना कि इत्तिहाद मजलिस जरूरी है, एक ही मकान हो जहां इमाम और मुक्तदी हो। उन्होंने कहा नहीं जी, साइंसी तरक्की का दौर है, आप इमामत करें और वीडियो ऑन कर दें तो लोग घरों में जो है ना उस वीडियो को देख के क्या करेंगे, इमामत करेंगे। तो उन्होंने फेंक दी लंबी है। लोग कह रहे हैं ये हैं पढ़े लिखे मौलवी, और ये जो तकियानूस किस्म के मौलवी, खिलाफत उस्मानिया को बर्बाद करने वाले भी ये तकियानूस मौलवी और वगैरह वगैरह ना।
ये साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल सकते, ये बस चाहते हैं अपनी दुकानें। ऐसे लोगों के कमेंट्स। तो किसी पढ़े लिखे ने उस पर क्लिप बनाया, उसने कहा यार एक आदमी इस्लामाबाद में है इमाम, वो वहां नियत मानता है इमामत की, और लाइव वीडियो चल रही है, कराची वाले भी देख रहे हैं, वो यहाँ नियत बांध लेते हैं। किबला कराची से जो है ना 1000 किलोमीटर करीब है और इस्लामाबाद से 1000 किलोमीटर तकरीबन दूर है। तो इमाम पीछे नहीं है बल्कि 1000 किलोमीटर पीछे मुक्तदियों से खड़ा हुआ है। ये कौन सी इमामत की किस्म है यार कि इमाम जो है ना पीछे है और आधे मुक्तदी। ये तो वही हो गया, बेटा किसको जन रहा है, अपने बाप को पैदा कर रहा है। तो उसके बाद से फिर उनका नया क्लिप नहीं आया। मेरा ख्याल है उन तक वो पहुंच गया और उन्होंने सोचा होगा यार मैंने इस दफा बहुत इतनी कर दी है कि ये अफोर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं जल्दी से वो वाकया खत्म करूं कि खुदकुशी की लड़के ने बेरोजगारी की वजह से। मैं समझता हूं ये बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी नहीं है, ये मादा परस्ती की वजह से खुदकुशी है, जो आपको सोशल मीडिया सिखा रहा है। और आप जिस अंग्रेज को फॉलो कर रहे हो ना, इस्लाम को छोड़ करके उसने बड़ी तरक्की की है, वो अंग्रेज आपको डिप्रेशन का मरीज बना रहा है। लोग मुझे कहने लगे यार बेरोजगारी बेरोजगारी, मैंने कहा सुबह सहरी खा के सोया है, इसका मतलब खाने को बाप मालदार है, कल बाप के मरने के बाद सारी विरासत तुम्हें मिलने वाली है, और शायद इकलौता बेटा था वो, सारी विरासत तुम्हें मिलने वाली है। ऐसे बहुत सारे वाकयात आ रहे हैं। अब लोग तो कह देंगे कि यार ये क्या करें बेरोजगारी में। वो भाई तुम्हें जब तक खाना पीना मिल रहा है, तुम्हारी अपनी जरूरतों को महदूद करो। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, मेरी और आपकी जरूरत 2 वक्त की रोटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 वक्त की रोटी किसी को मिल जाए और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज हो, तो ऐसे है जैसे अल्लाह ने पूरी दुनिया की दौलत समेट कर दे दी। बस अब अगर आप टेंशन लोगे तो इसका मतलब आप जहनी तौर पर बीमार हो, हकीकत में आपको परेशानी नहीं है। अब आप इस चीज की टेंशन ले रहे हो। और जो लोग कहते हैं ना ताने मिल रहे हैं माँ बाप की तरफ से, तो भाई निकल जाओ घर से। अच्छा, उनके अब्बा को मैंने क्या मशवरा दिया वो भी मैं बता दूं। अब बेटे की टेंशन तो बेटा तो गया खुदकुशी की, अब्बा आए कह रहे हैं मुझे एक तो बेटे की मौत की टेंशन, अब रिश्तेदार मुझे ताने दे रहे हैं कि तुमने चूंकि इसको बेरोजगारी का ताना दिया था ना। अच्छा, अब्बा बेरोजगारी का ताना नहीं दे रहे थे, अब्बा ये दे रहे थे एक ताना कि यार लाखों रुपए लेके मुझे मकरूज बना दिया तुमने। अब्बा मना कर रहे थे कर्जा ना लो किसी से, जितना अल्लाह ने दिया है उसी में कारोबार की कोशिश करो, कर्जे ना चढ़ाओ। ये बात बिल्कुल ठीक थी ना अब्बा की। अबे क्या हो गया भाई, अब्बा दीनदार आदमी है, अब्बा परहेजगार आदमी, अब्बा को ये टेंशन नहीं है कि बेटा कमा के नहीं खिला रहा। वो अब्बा का चलता फिरता कारोबार है, वो तो माशाल्लाह दाढ़ी है, नमाजी है, तो वो तो उसको टेंशन नहीं है। दीनदारों को थोड़ी टेंशन होती है बेटा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है ठीक है, नहीं कमा रहा तो बेटा जब तक हमारे खर्चे पे खा रहा है खाता रहे। हाँ, अब्बा हमारे अब्बा की तरह हैंटर से कुटते रहेंगे, थोड़े दिनों के बाद एहतियातन क्या होगा, कुटता रहेगा आदमी, जैसे हम कुटते थे। हमें तो अब्बा से जब पिटे हैं तो कभी ख्याल नहीं आया कि अब्बा ने हमें मारा क्यों, थोड़ी देर टेंशन हुई, उसके बाद नॉर्मल लाइफ के भाई अब्बा है यार, अब्बा के एहसानात क्या है। घर हमें अब्बा की वजह से मिला भाई, नाम